Okay, in today's lecture, we are going to study about the SCADA. That is, the full form of SCADA is nothing but Supervisory Controlled and Data Acquisition System. The full form of SCADA is Supervisory Control and Data Acquisition System. So basically, when you need to maintain the data, okay, when you need to maintain the data, you must have to consider the major condition, that is the real time operation. Okay, so in SCADA, the SCADA is actually, it is a software based tool, or it is a application program which is actually consist of, or which performs collection of data in real time mode. Collection of data in real time mode. So for various locations it can access the data. Generally this is the actually an intelligent instrumentation, or the a real time unit which consists of various locations, remote locations. Okay, so for example, this SCADA, the supervisory controlled and data acquisition system, is connected to HMI, then to the communication interface, to the PLC, to the SCADA programming, and to the RTO and the supervisory system, including to this the generalized view is seems like this. It consists of various connections, means including the internet facilities, just to make or to maintain the data of data which is coming from various systems. Okay, so for example, इथे एक आपण पीसी दिसतोय तुम्हाला, पीसी वरचा जो डेटा आहे, जो काही कंट्रोलिंग आहे, ती आपण मेंटेन करतोय. इकडे जो तुमचा फील्ड पॉइंट आहे, फील्ड पॉइंट म्हणजे काय की लाईक सेन्सरचा डेटा असेल, किंवा तुमचा स्विचेसचा डेटा असेल, किंवा पंपिंग असेल, तो फील्ड एरिया, तिकडचा डेटा तो ऍसेस करतोय. ठीक आहे, त्यानंतर ऑपरेटिंग पॅनल आहे. ऑपरेटिंग पॅनल कशाला कनेक्टेड आहे की नंबर ऑफ सेन्सर्सला कनेक्टेड असतं. फ्लो सेन्सर, टेम्परेचर सेन्सर, प्रेशर सेन्सर, वॉट एव्हर द प्रोसेस, द सेन्सर्स इनपुट or the output of sensor is given to the PLC. तर PLCचं इंटरनल स्ट्रक्चर आहे, आणि PLC कडनं तो प्रोसेस होऊन तो रिअल टाईममध्ये कन्वर्ट होऊन तो कुठे कनेक्ट केला जातो, टू दी स्कॅडा. सो इट इज ॲक्च्युली अ रिअल टाईम सिस्टीम. महत्त्वाचा पॉईंट काय, इट इज अ रिअल टाईम सिस्टीम. ओके, सो म्हणजे त्या इन्स्टंटला जो काही डेटा आहे तो आपण काय करतोय, मेंटेन करतोय. ठीक आहे, सो त्याच्यासाठी, so definition, or the normal definition of SCADA can be: a SCADA stands for Supervisory Controlled and Data Acquisition System, and it is an industrial computer-based control system employed to gather and analyze the real-time data, or to keep the track, monitor and control the industrial equipment in different type of industries. सो इंडस्ट्रीमध्ये कुठल्या कुठल्या इंडस्ट्री येणार आहे की जिथे तो रिअल टाइम डेटा मेंटेन करतो आहे. सो सिम्पल लँग्वेजमध्ये तुम्ही काय म्हणू शकता, SCADA is a software tool which is used to maintain a real time data coming from various locations of industrial equipment. Okay, so in industry, which type of industry it can be used? It can be used in various process industry, it can be used in oil and gas, it can be used in electrical power generation, it can be used in distribution and utilities, or it can also useful for water and waste control, agriculture, irrigation, manufacturing, transportation system. So for such a various operations we can prefer this SCADA system. Okay, so this is all about the definition of SCADA system. In case of, if you are using SCADA in case of at power station, then it can be defined as a, it is a power distribution application, and which is typically used or based on software. Okay, the electrical distribution system actually consists of several substations that you know very well. So substations असतात, substationsला interface केलेला असतात. So in that case these substations will have multiple number of controllers and sensors and some interface points too. So in general, you can say that for controlling and monitoring a substation in real time,
The programmable logic controller and the circuit breaker and the power monitors are used. सो यांचं जे कॉम्बिनेशन झालं त्याला कॉम्बिनेशनला आपण काय म्हणतो स्कॅडा. ठीक आहे. सो स्कॅडामध्ये काय असतं की PLC असतात, सेन्सर्स असतात, स्विचेस असतात, प्रोसेसर्स असतात, कंट्रोलर्स असतात. ठीक आहे. यांचा जो कॉम्बो असतो दॅट कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट दी स्कॅडा. So when data is transmitted from PLC and other devices to a computer based SCADA, so PLC कडनं येणार आहे किंवा कुठल्या ज्या काही इंटरफेसिंग आहेत, हे HMI म्हणजे ह्युमन इंटरफेसिंगचे सिस्टीम आहे, RTO रिअल टाइम युनिट आहे, सुपरवायझरी सिस्टीम आहे, कम्युनिकेशन इंटरफेस आहे. जो काही डेटा आहे इट इज गोज टू computer based SCADA node located at each substation. सो एका लोकेशनला असतो आणि त्याला काय असतात नंबर ऑफ सिस्टीम्स कनेक्टेड असतात. सो वन ऑर मोर कॉम्प्युटर्स आर लोकेटेड ॲट डिफरंट सेंट्रलाइज कंट्रोल अँड मॉनिटर्स द पॉईंट. सो स्कॅडाचं बेसिक पॉईंट्स काय कन्सिडर करायचे आहेत तुम्हाला की मेन पॉईंट्स कोणत्या कोणत्या लक्षात ठेवायचे और द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्कॅडा. द हिस्ट्री ऑफ स्कॅडा इज ॲक्च्युली स्कॅडा इज become very popular in 1960 with increase in need of monitoring and controlling the equipment. ठीक आहे. सो इनिशियली काय होत होतं की जे काही आपण टेक्नॉलॉजीज यूज करत होतो टेलिमेंटरी सिस्टीम होती. टेलिमेंटरी सिस्टीममध्ये तुमचं काय व्हायचं की दिस सिस्टीम ऑलवेज मेन सर्व्ह टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ रिमोट टर्मिनल युनिट फॉर सेफ्टी पर्पज. किंवा एखादा समजा जसं जसं तुमचं टेक्नॉलॉजी डेव्हलप होत गेल्या लाईक सॅटेलाइट कम्युनिकेशन असेल किंवा वेदर मॉनिटरिंग सिस्टीम असेल किंवा रेल्वे सिस्टीम असेल. सो जसे जशी रिक्वायरमेंट वाढत गेली तसंच आपल्याला काय लागतंय की वी नीड टू मेंटेन दी डेटा. डेटा ॲक्विजिशन म्हणजे काय की इट कीप्स दी रेकॉर्ड ऑफ दॅट रिअल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टीम. तो कंटिन्युअसली काय करतोय की मॉनिटर करतोय डेटा आणि तो काय करतोय त्याचा बॅकएंडला कुठेतरी बॅकअप पण ठेवतोय, स्टोरेज पण ठेवतोय. सो याचा फायदा काय व्हायचा की इन फ्युचर जर कुठे फॉल्ट ऑकर झाला देन वी कॅन रेकग्नाइज दॅट फॉल्ट बाय कीपिंग दिस और बाय मॉनिटरिंग दिस डेटा. ठीक आहे. सो त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागायचं वी हॅव टू मेंटेन दिस डेटा अँड in 1960s as the technologies goes on increasing manner in that year or in that century we the SCADA becomes very much popular. Okay, just to maintain the data. So we have to study before studying for this architecture of SCADA. We have to consider the basic building block diagram of SCADA. So on your right hand side, that is the basic building block diagram. You can observe here. It consists of HMI, that is human machine interface. Okay, first block is human machine interface and then SCADA is connected to this human machine interface. This is the basic building block diagram where SCADA is connected to HMI, that is the human machine interface. Second, supervisory system. Third, real time unit. Fourth, SCADA programming. Fifth, programmable logic controller. And the sixth is communication interface. So what is HMI? HMI is nothing but it is an input output device that presents the process data to be controlled by human operator. सो याच्यामध्ये काय असणार आहे की नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस असणार आहे. ते इनपुट आउटपुट डिव्हाइस म्हणजे काय की तुमच्या सेन्सर्स असू शकतात. ठीक आहे. लाईक टेम्परेचर सेन्सर असेल अँड दॅट जो काही डेटा आहे प्रोसेस डेटा टू बी कंट्रोल्ड बाय ह्युमन ऑपरेटर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण जर टेम्परेचर मेजरमेंट करताना थर्मोमीटरचा यूज करतोय तर थर्मोमीटर हा काय करतो ह्युमन ऑपरेटेबल आहे किंवा थर्मोकपल हा ह्युमन ऑपरेटेबल आहे. सो याचा डेटा काय केला जातो कंट्रोल्ड आणि मेंटेन केला जातो. म्हणजे जसं आपण EMI मध्ये लास्टला जी युनिट होतं आपलं लास्ट युनिटमध्ये पूर्ण आपण जे काही डिस्प्ले बघितला होता म्हणजे एक इन्स्ट्रुमेंटेशन सिस्टीमचा मॅनेजमेंट जे होतं कंट्रोल सिस्टीम होती पूर्ण जो काही आपल्याला होतं तिथे काय करायचं आपण की एक पर्टिक्युलर रेंज आपण डिसाईड करणार नॉबच्या थ्रू टेम्परेचर रेंज. त्याच्यानुसार तुम्ही काय करता हिस्टोग्राम्स पाय चार्ट्स वगैरे ड्रॉ करता त्याचा डेटा मेंटेन करता डिस्प्लेवर तुम्हाला तो डेटा कंटिन्युअसली ऑब्झर्व होतो. सो हे सच अ सिस्टम इज नथिंग बट ह्युमन मशीन इंटरफेस वेअर द ऑल द प्रोसेस डेटा इज टू बी कंट्रोल्ड बाय द ह्युमन ऑपरेटर. देन it is generally the HMI is used by linking to the SCADA system, that is the software program and database for providing the management of information.
मॅनेजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन्क्लुडिंग द मेंटेनन्स प्रोसिजर, याच्यामध्ये काय काय येणार आहे की याला जी मेंटेनन्स लागते ती प्रोसिजर, देन लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन किंवा एखादं डायग्नोसिस असेल, म्हणजे मी सांगितलं की हा डेटा काय केला जातो इथे प्रोसेस केला जातो आणि मेंटेन केला जातो बाय ह्युमन बिंग. वेन एनी फॉल्ट मे ऑकर, then that can be recovered with the help of backend data or the whatever the data is maintained or acquisied. Okay, so all these data is assessed with the help of this SCADA programming. Okay, so this is the HMI system, and this is used to check the operation manual graphically. Okay, so here a graphical user interface means GUI can be possible. ग्राफिकल युजर इंटरफेस म्हणजे काय की फॉर एक्झाम्पल आपला जो EMI मध्ये जे होतं स्ट्रक्चर की ते सगळे कंट्रोल नॉब होते, टेम्परेचर सेन्सर्स जे असेल काय जे पॉईंट्स होते डिस्प्ले जे काही सेट पॉईंट्स होते, नंतर इकडे तुम्ही टेम्परेचर सेट करण्यासाठी तुमच्याकडे एक नॉब होता. ठीक आहे, सेन्सर कोणता सिलेक्ट करायचा टेम्परेचर मेजरमेंटसाठी असे दोन ऑप्शन्स होते. मग तुम्ही थर्मोकपल यूज करताय की थर्मोमीटर यूज करताय, मग त्याच्यानुसार त्याची रेंज तुम्ही इथे बघत होते. ठीक आहे, चेक करणार स्केल होतं. त्यानंतर इकडे तुम्हाला पाय चार्ट दिसायचा. सो हा काय आहे तुमचा, हा नथिंग बट ग्राफिकल युजर इंटरफेस आहे की तुम्हाला इथे ऑपरेशन परफॉर्म करताना दिसतंय. ठीक आहे, सो दिस इज नथिंग बट रिलेटेड टू ह्युमन मशीन इंटरफेस सिस्टीम. नेक्स्ट येत आहे सुपरवायझरी सिस्टीम. Now, supervisory system is used as a server for communication between the equipments of the SCADA system such as RTU, PLC and sensors. सेन्सर्स म्हणजे परत इथे येतं जे HMI मध्ये येतात सेन्सर्स, कारण इथे काय असतात इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस असतात विच कॅन बी कंट्रोल्ड ऑर प्रोसेस्ड बाय दी ह्युमन बिंग. ठीक आहे, सो मग हे जे काय हा काय करतोय फक्त इट प्रोव्हाइड्स और इट इज यूज्ड ॲज अ सर्व्हर. म्हणजे हा काय करतोय फक्त मॉनिटर करतोय. कोणाकोणाला मॉनिटर करतोय, हा मॉनिटर करतोय सगळ्या सेन्सर्सला, त्यांचं फंक्शनिंग चेक करतोय. हा मॉनिटर करतोय कंट्रोलरला, रिअल टाइम युनिट इज नथिंग बट युअर कंट्रोलर. हा मॉनिटर करतोय कोणाला, कम्युनिकेशन इंटरफेस म्हणजे तुम्ही डेटा ट्रान्सफरिंग जे करताय सिरीजमध्ये करताय किंवा कसं करताय किंवा कुठले प्रोटोकॉल्स यूज करताय कम्युनिकेशन पर्पजसाठी किंवा कुठलं मॉड्यूल यूज करताय. सो इन दीज ऑल दीज डेटा कॅन बी मॉनिटर्ड by the supervisory system which is nothing but the server. Okay, then also including to that it is actually, you can consider that it is actually a small PC over which you can observe the functioning of each and every interfaced unit which is interfaced to the SCADA. So it has its own some softwares. Okay, so it consists of different software applications also, uh, which continuously control and monitor the functioning, or in case any failure is occur, then it increase the integrity of the system. म्हणजे काय की जर फेल्युअर ऑकर झालंय तर तो हा काय करणार आहे, एक सिग्नल सेंड करणार आहे. ठीक आहे, सिग्नल सेंड केल्यानंतर हा जो सिग्नल आहे कुठल्या तरी, म्हणजे समजा HMI ला तो इंटरफेस आहे, इथला सेन्सर खराब झालाय फॉर एक्झाम्पल, सेन्सर खराब झालाय हे कुठे होणार आहे, डिस्प्ले इथे सुपरवायझरी सिस्टीमला दिसणार आहे. सुपरवायझरी सिस्टीमला एकदा सेन्सर खराब झाल्याचं इंडिकेशन आलं की तो काय करणार आहे, कम्युनिकेट करणार अदर डिव्हाइसेस सोबत आणि जे काही वर्किंग आहे ते काय करणार, स्टॉप करणार. ठीक आहे, सो फंक्शनिंग काय झालं इथे, स्टॉप झालं. स्टॉप झालं म्हणजे काय झालंय की एकदा रिकव्हरी झाली की परत तिथून जिथून स्टॉप झालेलं होतं तिथून परत ते प्रोसेसिंग स्टार्ट होतं. म्हणजेच काय झालंय की इट इन्क्रीज द इंटिग्रिटी ऑफ द सिस्टीम. Then next is RTU. Either you can say that it is a real time unit, or used to, actually they are controlling, or they works like a controller or processor. Okay, so these are the controller or processor which controls all electronic devices. Okay, which controls all electronic devices. Hence, sometimes as they are controlling all the electronic devices, that means they can be considered as a remote terminal units. They can be considered as a remote terminal units. So real time units काय and remote terminal units काय, दोन्ही पण काय सेम आहे. रिअल टाइम वर्ड का यूज केलेला आहे, बिकॉज कंट्रोलर प्रोसेसर
हे काय असतात, रिअल टाईमवर वर्क करत असतात. ॲट द सेम टाइम RTU इज द रिमोट टर्मिनल युनिट. रिमोट टर्मिनल म्हणजे काय, की दे आर मेंटेन द कंट्रोल ओव्हर दी सेन्सर्स. म्हणजे सेन्सर्स म्हणजे इनपुट डिव्हाइसेसवर जे काही त्यांचं फंक्शनिंग चालू आहे त्याच्यावर ते काय करताय, कंट्रोल करताय, प्रोसेस करताय. सो जसं जसं सेन्सरचं टेम्परेचर वगैरे जे काही चेंज होत आहे किंवा सेट केलेले, आपण जसं मायक्रो कंट्रोलमध्ये एक टेम्परेचर सेन्सरचा प्रोग्राम घेतला होता आणि तो काय करायचा, 30°C किंवा 32°C आपण काय करायचो, एक मॅक्झिमम रेंज कन्सिडर करायचो. जर ग्रेटर दॅन 30°C असेल तर मग ऑपरेशन काय होणार आहे, की पुढची जी सिस्टीम जी कनेक्टेड आहे ती डिस्कनेक्ट झाली पाहिजे किंवा रिले ऑन झाला पाहिजे. ग्रेटर दॅन लेस दॅन 30° असेल तर रिले नॉर्मली फंक्शन केला पाहिजे. सो लाईकवाईज ही जी काही प्रोग्रामिंग आहे, ही प्रोग्रामिंग कुठे असते, इथे असते. सो हे प्रोसेस करताय किंवा कंट्रोल करताय, कोणाला कंट्रोल करताय, ओव्हर दी सेन्सर्स. हेन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिमोट टर्मिनल युनिट्स. रिमोट टर्मिनल युनिट्स म्हणून त्यांना कन्सिडर केलं जातं. पुढचं आहे स्कॅडा प्रोग्रामिंग, और इट इज नथिंग बट द सॉफ्टवेअर which is used to perform the operation of to maintain the data. Okay, so software based tool आहे और application program आहे which includes GUI, graphical user interface, for monitoring and controlling the process and collection of data in real time mode. So these are performed at this software which is nothing but the SCADA software, or you can say the SCADA programming. Then next is PLC, that you know very well, programmable logical controller, which consists of different types of input devices, output devices, processing units. Okay, so as per that it provides the data. मग जो काही असेल तुमचा सेन्सरचा सिग्नल आहे तो डिजिटलमध्ये कन्व्हर्ट करण्याचं काम कोण करतंय, PLC करतोय. ऑल्सो इन्स्टेड ऑफ दॅट इट हॅज, as compared to RTU, it has good flexibility, configuration, and it is affordable. Okay, सो मल्टिपल ॲप्लिकेशनसाठी तुम्ही एक सिंगल PLC मध्ये काय करू शकता, एक छोटासा प्रोग्रामचं चेंज केला की तुमचं ऑपरेशन काय होते, परफॉर्म होत आहे. सो विच इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ PLC. नेक्स्ट काय आहे, कम्युनिकेशन इंटरफेस. So communication interface is nothing but it is a combination of radio and wired connection, means wired and wireless media. So आपण जसं डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये कम्युनिकेशन चॅनल अझ्युम करायचो, सो सेम एज दॅट ऑफ इट इज अ कम्युनिकेशन इंटरफेस. इट प्रोव्हाइड्स दी transmission of data from one system to another system, either through radio links or through wired connections. So in case of large systems, sometimes like a power station or railway, we used SONET frequency. SONET, that is, SONET frequencies are used for power station and railway station, means where we need high power. Also for including to that, it can also used for low range frequency or normal operation. ठीक आहे, नॉर्मली आपण यूज करतो, पण हाय फ्रिक्वेन्सी किंवा हाय पॉवर असेल किंवा पॉवर स्टेशन किंवा रेल्वे असेल, इन दॅट केस वी आर युझिंग सोनेट फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, सो सोनेट फ्रिक्वेन्सी इज युज्ड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द वेरियस डिव्हाइसेस. So this is all about the SCADA system. Okay, now we'll move to the, means this is the basic building block diagram of SCADA. म्हणजे तुम्हाला एक आयडिया आली पाहिजे की what is actually the SCADA. It is nothing but it is a software based tool and where it takes the information or maintain the information which is coming from various locations. तर हे व्हेरियस लोकेशन्स काय काय आहेत आपण इथे बघितले, की तिथे PLC असू शकेल किंवा एखादा रिअल टाइम युनिट म्हणजे प्रोसेसर कंट्रोलर असेल आणि त्या प्रोसेसर कंट्रोलरला वेगळे वेगळे सेन्सर्स कनेक्टेड असू शकतात. इथे सुपरवायझरी सिस्टीम आहे जी मॉनिटर करते परफॉर्मिंग ऑफ ऑपरेशन. HMI आहे, ह्युमन मशीन इंटरफेस आहे. ठीक आहे, सो वेगळ्या वेगळ्या कंडिशन्स आहेत. यो वाला. ठीक आहे, चालेल. थँक्यू.
सो ही होती ब्लॉक डायग्राम. ब्लॉक डायग्राममध्ये जर काही प्रॉब्लेम नसेल तर 101% तुम्हाला आर्किटेक्चर समजेल. स्कॅडाचं जे आहे आर्किटेक्चर. ठीक आहे. इन्क्लुडिंग टू दॅट RTOच्या जागी ह्याच्यामध्ये काही ॲडिशनल पॉईंट्स पण असतात. काही ठिकाणी MTU पण असतो. ठीक आहे. मास्टर टर्मिनल युनिट पण असतो. सो मास्टर टर्मिनल युनिट म्हणजे काय की सिम्स लाईक अ मास्टर स्लेव्ह कॉन्फिगरेशन. ठीक आहे. सो हा काय करतोय की इट ॲक्च्युली कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम व्हेरियस सेन्सर्स or various units and transmits this control signal as per the application and process and sends the data to the HMI unit to present the data to the operator. So हा ह्युमन मशीन इंटरफेस काय करणार आहे, हे प्रत्येक काय बघा आता, हे हा स्कॅडा सेंट्रलाइज आहे. म्हणजे आपला जो आय थिंक लाईक स्टार टोपोलॉजी. ठीक आहे. आय थिंक स्टार टोपोलॉजी. टोपोलॉजी म्हणजे कम्युनिकेशन मधला टाईप असतो, जो इथे सेंट्रल पर्सन असतो आणि त्याला कनेक्टेड बाकीचे पीसीज असतात. सेंट्रलला एक सर्व्हर असतो आणि बाकीचे काय असतात, क्लायंट असतात. हे तसंच फंक्शन होते. आणि हे काय असतात, प्रत्येक वेळी काय करताय, हे कोणाशी कम्युनिकेट करताय, सेंट्रल पर्सनशी. ठीक आहे. सेंट्रल लोकेशनशी कम्युनिकेट. सेम वे इथे दिसतंय की स्कॅडा कोणाला कोणाला इंटरफेस आहे, इकडे 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 प्रत्येकाला. म्हणजेच काय की जो काही डेटा येणारा आहे, तो प्रत्येक डेटा ज्याला जसा पाहिजे तसा तो व्हाया स्कॅडा म्हणजे ह्या सॉफ्टवेअर थ्रू पास होणार आहे. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल मास्टर टर्मिनल युनिटचं मी सांगितलं की तो काय करतोय, मास्टर टर्मिनल युनिट टेक्स दिस डेटा फ्रॉम various locations or from various sensors and transmits the data to the HMI. HMI ला कोण असतं, कोणी ऑपरेटर्स असतात जे काय करतात, कंट्रोल करतात की अरे टेम्परेचरचं सेन्सरचं टेम्परेचर, समजा टेम्परेचर सेन्सर घेतलाय, सेन्सरचं टेम्परेचर वाढलेलं आहे, सो मग आपण टेम्परेचर कमी करायचं आहे एखाद्या सिस्टीमचं किंवा वाढवायचं आहे. सो ही काय चेंजेस आहे ते इथे परफॉर्म केले जातात. सो दिस इज नथिंग बट दी मास्टर टर्मिनल युनिट. So such a different communication technologies are used to transfer the data. Okay. Then sometimes remote terminal units are also used. In remote terminal unit आणि master terminal unit काय डिफरंट आहे की असं अजून करायचं की जर तिथे MTU असेल तर मास्टर झाला आणि RTU काय झाला, स्लेव्ह झाला. म्हणजेच काय होणार आहे की RTU कडनं येणारे सिग्नल्स कुठे जाणार आहे, आधी MTU ला जाणार आहे आणि MTU कडनं कुठे जाणार आहे, HMI ला जाणार आहे. ठीक आहे. सो म्हणजे RTU इज डिपेंड्स अपॉन मास्टर टर्मिनल युनिट. सो हे असं कोरिलेशन असतं की जर तिथे MTU ऍड केलेलं असेल म्हणजे ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन आपण काय म्हणू, मास्टर आणि स्लेव्ह. मास्टर कोण झाला, MTU झाला आणि स्लेव्ह कोण झाला, RTU झाला. सो RTU कशावर डिपेंड आहे, फंक्शनिंग ऑफ मास्टर. सो मास्टर थ्रू कोणताही डेटा ट्रान्सफर होतोय जो काही RTU कडनं येतोय. सो ह्या मॅनरने इथे प्रोसेसिंग असतं. यालाच आपण दुसऱ्या भाषेमध्ये जी काय आता मी ब्लॉक डायग्राम सांगितली, हीच आहे तुमची डिफरंट स्कॅडा कंपोनेंट्स. सो क्वेश्चन विचारला, लिस्ट आउट द डिफरंट कंपोनेंट्स ऑफ स्कॅडा and explain each and every. So in that you can say that the components are like HMI, RTU, MTU, PLC, SCADA प्रोग्रामिंग, सुपरवायझरी सिस्टीम अँड कम्युनिकेशन इंटरफेस. आणि प्रत्येकाचं तुम्हाला काय करायचं, एक्सप्लेनेशन करायचं आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरंट SCADA components, or you can also say that it is a generalized block diagram of SCADA system where you explain each and every component which is related to SCADA. कळालं. ब्लॉक डायग्राम मध्ये काही कोणाला डाऊट, काही प्रॉब्लेम? सो जेव्हा तुम्ही ओके, थँक्यू. जेव्हा कम्युनिकेशन करताय प्रत्येक याच्यामध्ये मोड टू मोड म्हणजे MTU कडनं RTU ला डेटा ट्रान्सफर करताय, बरोबर आहे. हा डेटा ट्रान्सफर करण्यासाठी कोण युजफुल आहे, कम्युनिकेशन इंटरफेस आहे. सो कम्युनिकेशन इंटरफेसमध्ये आयदर तुम्ही काय करताय की डिफरंट मीडिया यूज करता, वायर्ड और वायरलेस मीडिया म्हणजे रेडिओ सिग्नलिंग ट्रान्समिट करताय किंवा काही करताय. सो याच्यामध्ये पण काय असतं की वेगळ्या वेगळ्या मेथड्स असतात.
आयदर तिथे तुम्ही काय करताय की बिटवीन युअर MTU अँड RTU यू कॅन यूज मोडेम अँड दी कम्युनिकेशन नेटवर्क. ठीक आहे, आयदर यू कॅन यूज मोडेम अँड दी कम्युनिकेशन नेटवर्क. दॅट इज नथिंग बट यू कॅन से दॅट इट इज अ that is nothing but here you can prefer the communication via वायर्ड मोड मेड मीडियम और वायरलेस मीडिया. ठीक आहे, सो हा जो आहे हे RTO कडनं जेव्हा तुम्हाला MTU ला ट्रान्समिट करायचा आहे डेटा किंवा MTO कडनं RTO ला जायचं आहे, सो त्या केसमध्ये तुम्ही काय करताय, यू आर युझिंग दी व्हेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इंटरफेस. ठीक आहे, डिफरंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इंटरफेस आर युज्ड. सो त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करताय, इन दॅट केस द as you know the full form is master terminal unit and the remote terminal unit. ठीक आहे, सो टर्मिनल युनिट्स जे असतात तुमचे, जे काही डेटा टर्मिनल युनिट्स आहे, मीन्स व्हॉट नाव when they are transmitting data, that means they acts like a data terminal unit, and in this communication interface when they are connected to each other to transfer the data, then in that case RTU and MTU will be your data terminal unit. Okay, then or the data terminal equipment. So from data terminal equipment, the transmission is takes place to the data communication equipment. आता data communication equipment म्हणजेच काय आला तुमचा communication interface. So communication interface मध्ये तुम्ही काय यूज करताय, either modem यूज करणार or different types of mediums यूज करणार. सो या कम्युनिकेशन इंटरफेस मध्ये परत अजून एक काय, जसं मी मास्टर स्लेव्ह कॉन्फिगरेशन सांगितलं, तसंच मल्टी ड्रॉप कॉन्फिगरेशन पण आहे. मल्टी ड्रॉप कॉन्फिगरेशन म्हणजे काय की एक मास्टर, सिंगल मास्टर आणि नंबर ऑफ स्लेव्स. ठीक आहे, मल्टी ड्रॉप कॉन्फिगरेशन मीन्स वन मास्टर अँड नंबर ऑफ स्लेव्स. अँड इन हिरार्शियल कॉन्फिगरेशन मध्ये इंटरमिजिएट डेटा कॉन्सन्ट्रेटर्स असतात. इंटरमिजिएट डेटा कॉन्सन्ट्रेटर्स म्हणजे काय की सिम्पली देअर मे बी there may be number of intermediate units may present, means sometimes we need to transmit the data directly RTO कडनं MTU ला न जाता, MTU कडनं RTO ला न जाता मध्ये तुमचे काय असणारे इंटरमिजिएटरी युनिट्स असतात. सो दॅट इज नथिंग बट दी हिरार्शियल, म्हणजे काय की एक फ्लो असतो की सिम्पली मला डायरेक्टली डेटा इकडनं न होता काहीतरी प्रोसेसिंग करून मग डेटा कन्व्हर्जन करायचं असेल तर कन्व्हर्जनसाठी मला तिथे काय असणारे वेगळे वेगळे सब युनिट्स असणारे. ठीक आहे, सो सब युनिट्स थ्रू तो डेटा काय होणार आहे, प्रोसेस होऊन ट्रान्समिट होणार आहे. सो दिस इज द मेथड वेअर या हिरार्शियल कॉन्फिगरेशन मध्ये काय असतं की जेव्हा तुम्ही डेटा ट्रान्समिट करताय, सो देर मे बी सम प्रोसेसिंग युनिट्स लाईक PLC, देर मे बी सम प्रोसेसिंग युनिट्स लाईक कंट्रोलर्स, प्रोसेसर्स एक्सेट्रा. ठीक आहे, ते इन्क्लूड होतात. सो त्याला म्हणतो आपण हिरार्शियल कॉन्फिगरेशन. मल्टी ड्रॉप मी सांगितलं, वन मास्टर अँड नंबर ऑफ स्लेव्स. वन मास्टर अँड नंबर ऑफ स्लेव्स म्हणजे RTU युनिट्स तिथे काय असणारे, नंबर ऑफ असणारे, मोर दॅन वन. सो असे वेगळे वेगळे याच्यामध्ये असतात. हा, आता मी जे सांगितलं तुम्हाला स्टार टोपोलॉजी, तर कम्युनिकेशन टोपोलॉजीमध्ये वेगळे वेगळे टाईपचे टोपोलॉजीज असतात. वाटलं तर ते मी डिटेलमध्ये सांगेलच. आता मी फॉर एक्झाम्पल स्टार टोपोलॉजीचं तुम्हाला एक्सप्लेन केलंच होतं. इन डिटेल आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. सध्या फक्त लक्षात ठेवायचं की ब्लॉक डायग्राम आणि त्यांचे फंक्शन, डिफरंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इंटरफेसेस, कम्युनिकेशन इंटरफेसेसमध्ये कोणते आहेत किंवा कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर्स कोणते आहेत, मास्टर स्लेव्ह, मल्टी ड्रॉप आणि हिरार्शियल, असे वेगळे वेगळे कम्युनिकेशन्स आहेत. देन what is HMI, what is RTU, what is MTU, what is PLC, what is supervisory system, what is SCADA programming, हे सगळं तुम्हाला डिटेल. these are the actually the components of SCADA. सो एवढं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. हे एवढं सफिशियंट आहे आजच्या लेक्चर पुरता. बाकीचं जे आहे नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघणार आहोत. दॅट इज नथिंग बट दी डिफरंट कम्युनिकेशन टोपोलॉजीज. ओके, मला आता याच्यामध्ये जर काही डाऊट असेल तर विचारू शकता.